خداوند کریم تو ہی رحمان و رحیم، اے خداوند کریم تو ہی رحمان و رحیم۔ سکھلایا ہمیں قرآن کو، تو نے ہی پیدا کیا انسان کو، تو نے ہی بخشے ہمیں نطق و بیان، گردش شام و سحر کے رازدان۔ خداوند کریم تو ہی رحمان و رحیم، تو نے ہی اونچا کیا یہ آسمان، صورت میزان بہرے دو جہاں، تاکہ قائم ہو جہاں میں اعتدال، تول میں سچے ترازو کی مثال۔ خداوند کریم تو ہی رحمان و رحیم، اے خداوند کریم تو ہی رحمان و رحیم۔ ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو۔ قدیم تاریخ ہندوستان جسے اولیاء کرام کی روحانیت نے منور کیا، پھر شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک، غیاث الدین بلبن، علاء الدین خلجی اور ظہیر الدین بابر نے اس کی تقدیر کو سنوارا۔ پھر اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور عالمگیر نے بے شمار اصلاحات کی، علم، تہذیب، ثقافت، صنعت خدمت اور فن تعمیر کو یہاں تک فروغ دیا کہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہندوستان سونے کی چڑیا کہلانے لگا۔ سن 1760 عیسوی میں عظیم مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ وقت کی کھونی آندھیوں میں سیاست کا یہ تناور درخت کیا گرا کہ سونے کی چڑیا بے اما ہو گئی۔ پھر لاکھوں ہوسکار شکاری جدید ترین اسلحہ لیے تجارت کی آڑ میں اس سنہری چڑیا کا شکار کرنے کے لیے اپنی اپنی کمین گاہوں سے باہر نکل آئے۔ ایسے ناسازگار موسم میں اس چڑیا کو بچانے کے لیے حیدر علی نمودار ہوا۔ حیدر علی اس مرد جانباز کا نام ہے جس کی عظمت و شجاعت کو تاریخ ہندوستان ہمیشہ اپنے سینے میں محفوظ رکھے گی۔ حیدر علی سن 1722 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ راجہ میسور کی فوج میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اس وقت ملازم ہوا جب ریاست میسور صرف 33 دیہاتوں پر مشتمل تھی۔ پھر وہ بے پناہ ذہانت اور بہادری کے سبب سپہ سالاری کے منصب تک پہنچا۔ پھر جب راجہ کرشنا دنیا سے رخصت ہو گیا تو حیدر علی نے تخت میسور پر قدم رکھا۔ اس نے انگریزوں، مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کو کئی بار شکست دی۔ حیدر علی نے تاریخ کے ساتھ جغرافیہ بھی بدل ڈالا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ریاست کو اس قدر طول و عرض بخشا کہ اس کا رقبہ
80,000 میل تک وسیع ہو گیا۔ سن 1750 میں خداوند قدوس نے حیدر علی کو ایک خوبصورت فرزند عطا کیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام ارکاٹ کے مشہور بزرگ حضرت ٹیپو مستان کے نام پر فتح علی ٹیپو رکھا۔ سید علی بخاری نے ٹیپو کی دینی تعلیم مکمل کی۔ ماہر فنون استاد غازی خان نے ٹیپو کو شمشیر زنی کے اسرار و رموز سکھائے۔ ٹیپو نے 15 سال کی عمر میں آزادانہ طور پر جنگ لڑی اور بالا کے مقام پر سب سے شرف پسند قوم نائروں کو شکست دی۔ 24 سال کی عمر میں ٹیپو نے دھارواڑ کے پورے علاقے کو سرکشوں اور باغیوں سے پاک کر دیا۔ ہم اپنے بچوں کو بلند میں آئے اس جشن فتح کے موقع پر آج نواب حیدر علی خان بہادر اپنے دستے مبارک سے شہزادے ٹیپو اور دوسرے سرداران فوج کو اعزازات سے نوازیں گے۔ عالم بے مثال پیکر جلال و جمال حضرت سید علی بخاری استاد محترم ٹیپو، سید علی بخاری استاد محترم ٹیپو، لازش شمشیر و سنان فتح نشان استاد غازی خان، مرد بحران سالار ذیشان محمد علی کمیدان، آبرو شمشیر وارث اورنگزیب عالمگیر شہزادہ مرزا اسد بیگ، مشیر سیاسیات میر صادق، ماہر مالیات پورنیا کرشناچاری، بدرالزمان نائتا، سالار صف شکن میر معین الدین، جانباز و سرفروش برہان الدین، فرزند زمین میر قمر الدین، رنویر ٹھاکر سمیر، آچاریہ دھاری پنڈت کرشن مراری، شامیہ آئنگر افسر اعلیٰ محکمہ ڈاک و پولیس، فرانسیسی مشیران جنگ موسیو آلن، موسیو ڈیلالی، ہمدم و ہمراز گوش بر آواز نظر روبرو آقائے منو تو، حاکم نزدیک و دور والی محصور نواب حیدر علی خان بہادر اور شہزادہ کریم جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔
शहजादा अली हशम फतेह अली टीपू तशरीफ ला रहे हैं। जश्न फतह मुबारक हो। स्वागत हो महाराज, स्वागत हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक हो शाह बेगम। तुम्हें भी मुबारक हो बेटी। खुदा इस खुशी के दिन को जवाल से महफूज रखे। आमीन। खुदा मेरे भाईजान को नजरे बस से बचाए। आमीन। आज का दिन मेरे बेटे के असातिज़ा का दिन है। आज की सारी मुबारकबादें और एजाजात सैयद अली बुखारी और उस्ताद गाजी खां के लिए हैं, क्योंकि इन्हीं मोहतरम हस्तियों ने इस लालाए सहराई की हिनाबंदी की है। मेरे मुजाहिद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये शमशीर और सना हमेशा तुम पर नाजा रहेगी। हमारी दरख्वास्त है कि इस तकरीब का आगाज सैयद अली बुखारी फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे शागिर्द, मेरे रूहानी बेटे टीपू, आज तुम एक फातेह शमशीर जन की हैसियत से अपने उस्ताद के सामने आए। मुझे तुम पर फख्र है। टीपू का ज़ौक़ इल्म, हयादारी, रवादारी, अंदाज़े तलब एक मिसाली हैसियत रखती है। हक़ ताला इसकी सिफात में मजीद इजाफा फरमाए। मैं टीपू से राजी हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला भी इससे राजी हो जाए। आमीन। सदा रहे नाम अल्लाह का। उस्ताद गाजी खां। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। मैं टीपू को फनून जंग क्या सिखाता कि शमशेर जनी उनके खून में शामिल है। एक तारीख साज मुजाहिद का बेटा। फिर भी कुदरत ने जो कुछ मुझे अता किया था वो मैंने दयानतदारी और खुलूस के साथ वो अमानत अपने शागिर्द को मुंतकिल कर दी। खुदावंद आलम हमारे इस अजीम सरमाए की हिफाजत फरमाए। फातेह धारवाड़ को हमारी तरफ से नजर पेश की जाए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब ये तलवार लावारिस नहीं रही। हक बागदार रसी। हमें यकीन है कि जब ये तलवार बेनयाम होगी, मजलूमों के सरों का साहिबान और हिंदुस्तान के दुश्मनों का कब्रिस्तान बन जाएगी। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। Well done, Colonel Smith. Well done. What a surprise.
बहुत दिन बाद एक अच्छा न्यूज मिला। बहुत मुश्किल से खरीदा नवाब अब्दुल हलीम खान के भाई को, फिर कटापा की पठानों को, तब आगे जाकर नासिर जंग का मर्डर हुआ। कंपनी बहादुर तो आता बिजनेस के वास्ते, एक नाइट को बीज बोता, सेकंड डे फसल काटता। गॉड इज ग्रेट। हम पूरी दुनिया को इस यूनियन जैक के नीचे मानता। कंग्रेचुलेशन सर हेक्टर मैनरो, तुम्हारा पॉलिटिक्स ने हैदर अली का एक हाथ काट दिया। नो जनरल बहेर, हाथ नहीं पंजा, पंजा बोलो। हम उसका दोनों हाथ काटना मानते। श्योर। कर्नल स्मिथ, अभी तुम निजाम हैदराबाद के पास जाओ और उससे अपना पेमेंट मांगो। पेमेंट। पेमेंट? I did not understand, Sir Hector. निजाम हमारा मजदूरी हार्ड लेबर के बगैर कभी भी तख्त पे नहीं बैठ सकता था। उसको नासिर जंग नाच नचवा था, नाच। He would have made his life miserable. अब समझा, understand. Understood? Yes, Thank you. thank you. थैंक यू। Show me the map, please. See, this is Hyderabad. 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 अल्लाह नासिर जंग की मग़फ़िरत करे। खानदान आसिफ शाही का रोशन चिराग बुझ गया। अल्लाह हुजूर निजाम को सब्र जमील अता फरमाए। किसी को क्या बताऊं कि भाई साहब क्या थे। एक आसमान थे जिसे ये बेरहम जमीन खा गई। माजरत चाहता हूं, जब तक आप लोग भाई साहब का जिक्र करते रहेंगे हमारे दिल पर कयामत टूटती रहेगी। काश मैं अपने शहंशाह पर कुर्बान हो जाता। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं मीर आलम, मगर कुदरत के फैसले तब्दील नहीं किए जा सकते। आप आराम फरमा लीजिए हुजूर वाला। आराम आराम तो रुखसत हो गया नासिर जंग के साथ। अब तो आतिशे फिराक है जो जिंदगी भर जलाती रहेगी। मैं आप लोगों का मशकूर हूं कि आप मेरे गम में बराबर के शरीक हैं।
साथियों, सैयद गफ्फार हमारे लिए एक रुला देने वाली खबर लेकर आए। हमारे दोस्त वाली दक्कन नासिर जंग कड़ापे में कत्ल कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। दक्कन में ये खबरें आम हैं कि इस कत्ल की साजिश में नासिर जंग का भाई निजाम अली खान बराबर का शरीक है। मौलाए करीम की कसम, निजाम अली खान तो वो शख्स है जो ताज और तख्त की हवस में अपने बेटे को कत्ल करा सकता है। हम तुम्हारे जज्बात से वाकिफ हैं मीर सादिक। अल्लाह नासिर जंग की मगफरत करे। वो बड़ा साहिब दिल इंसान था। इस साजिश से जनूबी हिंदुस्तान के इत्तेहाद को शदीद नुकसान पहुंचा है। अंग्रेज की तो ख्वाहिश ये है कि वो हमारी इस तहरीक को कुचल डाले। फरंगी के बिसात के मोहरे भी तो हम ही हैं नवाब बहादुर। गला भी हमारा, खंजर भी हमारा। मीर जाफर बाहर से तो नहीं आया था, वो भी हमारे अपनों में से था। उस्ताद गाजी खान, अपनी कौम की इस बेज़मीरी का तो मातम कर रहा हूं। नवाब बहादुर, आप पर देवताओं का साया रहे। आपके होते हुए हिंदुस्तानी कौम कभी भी नहीं मरेगी। आपने जो एकता का दीपक जलाया है उसे कोई आंधी नहीं बुझा सकेगी। अमर ज्योति, अमर ज्योति, अमर ज्योति। आप इस सूरत हाल में क्या समझते हैं नवाब बहादुर? हमें फरंगियों से एक और जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग ने इसीलिए सर मनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया है। वेल नवाब साहब, हम ऐसा नहीं समझता। नासिर जंग का कत्ल दो भाइयों का झगड़ा है। इसका इंडियन पॉलिटिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। होशियार अली, तुम नहीं जानते, सर मनरो मेरा बाजू काटकर खामोश नहीं बैठेगा। नवाब बहादुर, सो हम भी नहीं रहे हैं। बेशक उस्ताद गाजी खान ने सच कहा। हम सब जाग रहे हैं। एक चौकीदार सारे घरों को नहीं बचा सकता। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को जागना होगा। बहुत सारी मौजें मिलकर समंदर बनाती हैं। अगर कोई मौज तना पड़ जाए तो वो नदी नाला बनकर रह जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। दौलत राव संध्या, होलकर अभी अभी एक बहुत शुभ समाचार लेकर आया है। हमने इसी कारण आप लोगों को यहां बुलाया है। सम्मानीय पेशवा जी, नवाब हैदराबाद नासिर जंग की हत्या कर दी गई है। हे भगवान, चलो हमारे रास्ते का एक कांटा तो दूर हो गया। एक से क्या होगा दौलत राव सिंधिया, यह तो सारा जंगल कांटों से भरा पड़ा है। सम्मानित पेशवा,
نواب ناصر جنگ بہت زہریلا کانٹا تھا. دکن سے دلی تک مسلمانوں کے شاسن کے سپنے دیکھتا تھا. اور نظام علی خان؟ وہ بھی کانٹا تو ہے پرنتو ناصر جنگ کی طرح وش بھرا نہیں, اور پھر اس کی جڑیں بھی اتنی گہری نہیں. اس پر جب بھی پاؤں پڑا وہ مڑ جائے گا. सम्मानी पेशवा, मेरा विचार तो ये कहता है कि हमें भगवान ने एक बड़ा अवसर दिया है. हैदराबाद में हलचल मच रही है. ऐसे में अगर हमारी सेनाएं आगे बढ़ जाएं तो? ना 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 ना, ऐसा सोचना भी नहीं परशुराम जी. निजाम अली खान सोग मना रहा होगा और हम कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेंगे. आखिर सारा दक्कन शिवाजी महाराज जी का तो है. सेनापति हरिपंत जी वहां फरंगी भी गात में बैठा है. यहां तलवार नहीं, नीति चलेगी, नीति. सम्मानी पेशवा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हैदराबाद जाना चाहता हूं. क्यों? नवाब नासिर जंग के सोग में शिरकत भी हो जाएगी और क्या? और राम भली करेगा. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो. हुजूर निजाम, मैं पूछती आप कब तक सोग मनाएंगे? 40 दिन तो हो चुके ना? ये बहुत बड़ा वाकया है बेगम, हमें एहतियात से काम लेना होगा. वाह जी वाह, एहतियात से काम लेना होगा. हुजूर निजाम बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं, मगर 2 जहरीले नश्तर तो आपके गले पे रखे हुए हैं. जहरीले नश्तर? हम समझे नहीं. वही आपकी भावज और भतीजी साहिबा. मैं पूछती आप इन दोनों से पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? आप इसे बच्चों का खेल समझती? रियाया सरगोशियों में न जाने कैसी कैसी बातें कर रही है. अजीब अजीब इल्जाम तराश रही है हम पर. इसीलिए तो बोलती हूँ इन दोनों से पीछा छुड़ा ले. खुदा के लिए बेगम, खुदा के लिए, हमने आपसे 1000 बार